വെൽക്കം ഡിയർ ഓൾ. സോ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ജൂൾസ് ലോ വരെ പഠിച്ചു നിർത്തിയിരുന്നു. തേർഡ് ക്ലാസ്സിലേക്കാണ് ഇന്ന് എത്തിച്ചേരുന്നു. സോ ഇറ്റ്സ് കോഡ് ഈസ് 1.3 ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ തേർഡ് ക്ലാസ് ആണ്. ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ജൂൾസ് ലോയും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട 2 പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു. ഈ ക്ലാസ്സിലും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. സോ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. So here is a question for you. Details of 2 electric heaters are given below. How much will be the heat developed if they are made to work for 5 minutes each? Question clear ആണോ? 2 electric heaters ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. 2 electric heater ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. A എന്നും B എന്നും പറയുന്ന 2 electric heaters. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? If they are made to work for 5 minutes each. രണ്ടും 5 മിനിറ്റ് വീതം വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ 2 ഹീറ്ററാണ്, ഹീറ്റർ എയും ഹീറ്റർ ബിയും. സോ ഈ 2 ഹീറ്ററിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻസ് നമുക്കറിയാം. നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? H is equal to I squared RT, H is equal to VIT, H is equal to V squared by RT, H is equal to PT. അല്ലേ? ഈ 4 ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്? Which dimensions or measurements are given? Voltage and resistance are already given. And one more thing given in the question, that is time. Time should be same for both. That is 5 minutes. 5 minutes എന്നുള്ളത് രണ്ടിലും സെയിം ആണ്. So we can write R is 1150, V is 230 volt, and time is 5 minutes. That is 5 into 60, that is 300 seconds. Here also R is 460, V is 230, and time is 300 seconds. Here also time is same. So we can write T is equal to 300 seconds. In which equation we can use here? H is equal to, which equation equals V, R and T, that is V squared by RT we can apply. Is equal to, V squared means 230 square, that is 230 into 230 by R. R is 1150 into T. T is 300. We can cut these two. Here it's 5. Again we can cut 46. Then 46 into 300, that is 138. 100, that is 13,800 joule. 13, so its answer is 13,800 joule. So this is the answer for this one. Again here also same equation we can use, that is H is equal to V squared by R into T, that is 230 into 230. Resistance is 460 into 300. Here also we can cut these two, it becomes 2. Here also we can cut 1, 1, 5 is equal to 34,500 joule. Answer should be 34,500 joule. So we can say voltage is same, but here resistance varies. Here it's 460, here it's 1150. So we can easily compare these two. While the resistance increases, the heat will also increase. Clear? 1150, so its resistance is 1150, so the heat developed is 13,800. Here also resistance is voltage is same, but the resistance is 460 ohm. So here we can write that is the heat developed is 34,000, that is 34,500. Here it's 13,800. Here the heat developed is 34,500 joule. So we can easily compare the heat developed in these two. Voltage is same, but the resistance varies.
Here the resistance is 1150. Here the resistance is 460. So this heater has more resistance than this heater. So the heat developed here is more than that of the heater B. സോ ഒരു ഹീറ്റ് ഡെവലപ്പ് ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് പ്രധാനമായിട്ടും റെസിസ്റ്റൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇതിന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ. റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് എന്ത് കൂടുന്നു? ഹീറ്റും കൂടുന്നു. റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടിയ വോൾട്ടേജ് സെയിം ആണെങ്കിൽ, ഇഫ് ദി വോൾട്ടേജ് ഈസ് കോൺസ്റ്റന്റ്, then the heat developed should be depends on the resistance. റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടിയ ഡിവൈസ് ഓർ എക്യുപ്മെന്റിലായിരിക്കും ഹീറ്റ് കൂടുതലായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. From this we can easily determine or we can easily compare these two. Okay. ഇതിന് ടെക്സ്റ്റുള്ള ഒരു ടേബിളാണ്, ടേബിൾ 1.2. ഈ ടേബിൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം, ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. നോക്കുക, നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓം ആണ്, ഐ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് കറണ്ട്, ദെൻ ടൈം. ഈ മൂന്ന് വാല്യൂസും തന്നിട്ടുണ്ട്. All these values are taken in the variable form, not in a constant form. So variable ഫോമിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്, വേരിയബിൾസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. ഐയും ആറും ടി തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം. വി ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദി ഹീറ്റ് ഡെവലപ്ഡ് ആൻഡ് ഓൾസോ വി ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദി ചേഞ്ച് ഇൻ ഹീറ്റ്. എത്ര ടൈംസ് ഹീറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് നോക്കാം. നോർമലി ഐയുടെ വാല്യൂ ഐ തന്നെ, ടിയുടെ വാല്യൂ ടി തന്നെ. പക്ഷേ ബട്ട് ദി റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ്, ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദിസ് ആർ ഇറ്റ് ഈസ് 2R. റെസിസ്റ്റൻസ് ഗെറ്റ് ഡബിൾഡ്. റെസിസ്റ്റൻസ് ഡബിൾ ആവും. ആർ എന്നുള്ള എന്തായിട്ട് മാറി? 2R ആയിട്ട് മാറി. സോ വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദി ചേഞ്ച് ഇൻ ദി ഹീറ്റ്? ഹീറ്റ് ഷുഡ് ബി H is equal to I squared RT. So instead of R we can write 2R. So the equation should be H is equal to I squared RT. Instead of R we can put I squared into 2R into T, or we can write 2 into I squared RT. Right? 2 into I squared RT. 2 into I squared RT means I squared RT is H. So we can write here H is equal to 2I squared RT or 2H. That means change in heat twice. Heat twice ആയിട്ട് മാറും. ശരിയല്ലേ? H is equal to 2 into I squared RT ആയി ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് മാറി? twice ആയിട്ട് മാറി. That is 2H. Clear? So instead of R, 2R is giving. So 2 into I squared RT. So the effective heat, the resultant heat should be 2H. Next case, R remains same, but instead of I it is 2I. T also remains same. So what should be the change here? We can write here H is equal to I squared RT. Here instead of I, what's coming? Instead of I it's coming 2I. So I can write what equation? H is equal to I squared RT means, here we can write, yes, 2I the whole square into R into T. 2I the whole square means 4I squared RT. That is equal to 4H. Clear? So instead of I it is 2I. So 2I the whole square into RT. That is 4I squared RT. That is equal to 4H. So here I can write H is equal to 4I squared RT. That is 4H. How many times? 4 times. Clear? Next, instead of R, R by 2. R is replaced by R by 2. I remains same, T also remains same. So what is the change there? Instead of R, we can put R by 2. So just write here, equation remains same. So H is equal to I squared RT. I squared into R by 2 into T. So I can take this 1 by 2 into I squared RT is equal to half H. Okay? H is equal to I squared RT. I squared into R by 2 into T. That is, I can take half
outside here. So half into I squared into R into T. That is half H. So here I can write H is equal to half I squared RT, or I can write half H, half times. Okay, next. R remains same R. Instead of I, it's I by 2. So what change should happen there? So here also I can write H is equal to I squared RT. I squared RT I can write. So H is equal to I squared RT. Instead of I can write I by 2 the whole square RT, or I squared by 4 RT, or 1 by 4 I squared RT is equal to 1 by 4 H. So H is equal to 1 by 4 I squared RT, 1 by 4 times 1 by 4 H, or H by 4. Clear? Then R same, I same. Instead of time T, here it's 2T. So what should be the change? എന്തായിരിക്കാം വരുന്ന ചേഞ്ച്? I squared അത് തന്നെ, R അത് തന്നെ. Instead of T it is 2T, that is into 2T. So I can take 2 here, 2 I squared RT is equal to 2H. So H is equal to 2 I squared RT, or 2 times or double 2H. Then here R same, I same. Instead of T it is T by 2. So what change should happen here? Instead of T it is T by 2. Here it becomes 1 by 2. That is 1 by 2H. So here I can write H is equal to 1 by 2 I squared RT, or it becomes half, or 1 by 2 times half H. From this table we can easily identify that as current get doubled, as I get doubled, then the heat should be 4 times. Here I double ആവുമ്പോൾ heat 4 times ആണ്, because I യുടെ സ്ക്വയർ ആണ്, അതുകൊണ്ട്. R എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു? How the value of resistance changes, or how the value of time changes, it's not a matter, because how it changes, that will samely reflect, equally reflect on the value of heat. Resistance double ആവുമ്പോൾ ഹീറ്റും ഡബിൾ ആവും, ടൈം ഡബിൾ ആവുമ്പോൾ ഹീറ്റും ഡബിൾ ആവും, റെസിസ്റ്റൻസ് ഹാഫ് ആവുമ്പോൾ ഹീറ്റും ഹാഫ് ആവും, റെസിസ്റ്റൻസ് ഹാഫ് ആവുമ്പോൾ ഹീറ്റും ഹാഫ് ആവും, ടൈം ഹാഫ് ആവുമ്പോൾ ഹീറ്റും ഹാഫ് ആവും, ടൈം ഡബിൾ ആവുമ്പോൾ ഹീറ്റും ഡബിൾ ആവും, റെസിസ്റ്റൻസ് ഡബിൾ ആവുമ്പോൾ ഹീറ്റും ഡബിൾ ആവും. ഒറ്റൊരു ചേഞ്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഏതിന് മാത്രം? ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് കറണ്ടിന് മാത്രം. ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് കറണ്ട് ഡബിൾ ആവുമ്പോൾ ഹീറ്റ് 4 ടൈംസ് ആണ് ആയി മാറും. റെസിസ്റ്റൻസും ടൈമും എങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു, എങ്ങനെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു, അതേപോലെ തന്നെ ഹീറ്റിനും വേരിയേഷൻ വരും. അപ്പം ഇത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇതിനകത്തുള്ള ഡേറ്റാസ് എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഏത് പ്രോബ്ലം വന്നാലും നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, let's go with another problem. It's a problem in your textbook. That is, let us assess second question. 0.5 ampere current flows through an electric heating device connected to 230 volt supply. First part, how much is the resistance of the circuit? Second one, calculate the heat generated when current flows in the circuit for 5 minutes. So we can go to the first part. How much is the resistance of the circuit? So ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് ഏതൊക്കെ വാല്യൂസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്? ഏതൊക്കെയാണ്? Current flows, it is a letter I is equal to 0.5 ampere. Then
voltage V is equal to 230 volt. We have to calculate the resistance. ഇവിടെ ജൂൾസ് ലോയും ഒന്നും വേണ്ട, നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച ഓംസ് ലോയിൽ നിന്ന് മാത്രം എടുത്താൽ മതി അല്ലേ. ഓംസ് ലോയിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു. അല്ലേ, R ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. സോ what is equation for R? R is equal to V by I. That is equal to voltage is 230.5. ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള ടെക്നിക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഒരു പ്ലേസ് മാറ്റുവാൻ വേണ്ടി ന്യൂമറേറ്ററിനെയും ഡിനോമിനേറ്ററിനെയും 10 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. സോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2300 ഡിവൈഡ് ബൈ ഈ പോയിന്റ് മാറും, പകരം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും 5. ഡിവിഷണൽ ആൻസർ എന്ത് വരും 460. സോ 460 ഓം അല്ലെ. ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് 460 ഓം എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും. സോ ദിസ് ഇസ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ്. ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്. ഹൗ മച്ച് ഈസ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി സർക്യൂട്ട്? ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി സർക്യൂട്ട് ഷുഡ് ബി 460 ഓം. സോ ഇവിടെ ഓംസ് ലോ മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓംസ് ലോയിൽ നിന്ന് R is equal to V by I എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം. സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലാണ് ജൂൾസ് ലോ വരുന്നത്. നമുക്കിവിടെ R കിട്ടി, റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടി. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എഴുതാം R is equal to എത്രയാണ് 460 ഓം. ടൈം തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ടൈം ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5 മിനിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5 into 60 സെക്കൻഡ്, 300 സെക്കൻഡ്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഏത് ഇക്വേഷൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം? എച്ചിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എച്ചിന്റെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് വരാം. എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ എഴുതാം? എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു I സ്ക്വയർഡ് R T ഉപയോഗിക്കാം. V സ്ക്വയർഡ് ബൈ R into T ഉപയോഗിക്കാം. I ഈസ് ഈക്വൽ ടു I സ്ക്വയർഡ് R T. I squared into R into T is equal to I squared means 0.5 square into R is 460, T is 300 is equal to 0.25 into 460 into 300. This much joule. So ഇതായിരിക്കും നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്ന ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇത്രയും ഈ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആയിരിക്കും. സോ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്ന് 2 പാർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. റെസിസ്റ്റൻസിൽ ഓംസ് ലോ മാത്രം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. ഇവിടെ ജൂൾസ് ലോ കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ജൂൾസ് ലോ H is equal to I squared R T എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്കിത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പഠിപ്പിച്ച കാര്യം പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. അവിടെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ളതും ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ളതും സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പടിപടിയായിട്ടുള്ള രീതികളിലൂടെ, പ്രാക്ടീസിലൂടെ, പരിശീലനത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്കും നല്ല റിസൾട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും. അതിന് വേണ്ടത് പ്രോബ്ലങ്ങൾ നിങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്യുക, ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച ക്ലാസ്സുകൾ വാച്ച് ചെയ്യുക, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ റീഡ് ചെയ്യുക, അതിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക. തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് വളരെ ഈസി ആയിട്ടെല്ലാം നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് ആൻസറിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും. അപ്പം അങ്ങനെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡിയിലൂടെ നമുക്ക് നല്ലൊരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും. ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, പൂർണ്ണമായിട്ട് നിങ്ങൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു.